Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare कृष्ण Ram. Hare Krishna Mataji, हरे Pranam. कृष्ण माताजी प्रणामम। हरे कृष्णा प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण हरे माताजी कृष्णा प्रणाम। माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम Hare Krishna, प्रणाम Pranama माताजी। Mataji. हरे कृष्ण। ഇത് നീ ക്ലാസ് തുടങ്ങി, നീ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरकदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतं की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധം മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna माताजी Mataji, प्रणाम Pranama हरे माताजी। कृष्ण Mataji. माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വൈതനുസ്ത ഇഷവസ്സരഥോ ഹയാസ്തേ സോഹം രഥി നൃപതയോ യദ ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത സദീശരിക്തം ഭസ്മൻ ഹുതം കുഹകരാദ്ധമിതി വിമോക്തമോഷ്യാം. തത്ത് അതെ അതേ വൈ അതെ നിശ്ചയമായും മായും ധനുഹു അതേ 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 ധനുസ്. അതേ ധനുസ്സൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും കൂടി അർജുനന് മുന്നത്തെ ആ ഒരു ഉഷാറ് ഇല്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടായാലും അർജുനന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. വിഷവാഹ ശരങ്ങൾ, അതേ ശരങ്ങളാണ്. സ അതേ രഥം രഥം ഹയ അതേ അതേ അശ്വങ്ങൾ. സ അഹം ഞാൻ അതേ അർജുനൻ. സാഹം അതേ അർജുനൻ. രഥ നൃപതയ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും യദഹ ആനമന്തി ആദരിക്കുക. ആനമന്തി ആദരിക്കുക. സർവം ക്ഷണനേരം കൊണ്ട്, എല്ലാം ക്ഷണനേരം കൊണ്ട്. തത്ത് അവയെല്ലാം അഭൂത് തീർന്നു. അസത്ത് നിഷ്പ്രയോജനമായി തീർന്നു. ഈശ റിക്തം ശൂന്യമായി. ഭസ്മൻ ഹുതം സമർപ്പിക്കുക. കുഹകാരാർത്ഥം മന്ത്രവിദ്യയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ധനം. അതുപോലെ മുക്തം ഊഷ്യാം വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം. എന്റെ കൈവശം അതേ ഗാന്ധീവ ധനുസ്സും അതേ അസ്ത്രങ്ങളും അതേ അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന അതേ രഥവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർവ രാജാക്കന്മാരും ആദരിച്ചിരുന്ന അതേ അർജുനനായി തന്നെയാണ് ഞാൻ അവയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചതും. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ അവയെല്ലാം ക്ഷണേന നിഷ്ഫലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അത് ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡാൽ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്ന പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഊഷരഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അതേ അശ്വങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ രഥമായിരുന്നു, അതേ ഗാന്ധീവ ധനുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്റെ കയ്യില്, അതേ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ആദരിച്ചിരുന്ന അതേ അർജുനനുമായി തന്നെയാണ് അവയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചതും. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തില് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി അർജുനന്റെ ഊർജം മുഴുവൻ അവസാനിച്ചതുപോലെ. അതിന് ഉപമ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ? ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്നിയിലാണ് നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആളിക്കത്തും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്താണ്? ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിച്ചാല് അത് ആ ചാരവും അതില് പറ്റിപ്പിടിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ മാന്ത്രിക ദണ്ഡാൽ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നത് പോലെയും അത് കുറെ കഴിയുമ്പോ ആ ധനം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഊഷരഭൂമിയിൽ തരിശ നിലത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. നാം പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കടം കൊണ്ട തൂവലുകൾ അണിഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശിലപ്രഭുവാര് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണ ഉപമയാണ് അത്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ കടം കൊണ്ട തൂവലുകൾ അണിഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇപ്പം മയിലിന്റെയും അതേപോലെ അരയന്നത്തിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂവലുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് ആ പക്ഷികൾ അതും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ പിന്നെ അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ ശക്തികളും കഴിവുകളും ആരാണ് തരുന്നത്? പരമസ്രോതസ്സായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അർജുനന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഊർജവും എല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നത് പരമസ്രോതസ്സായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്.
അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുകയും അവിടുന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവയൊക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ എത്ര അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്നാല് ഭഗവാനും അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഭഗവാനും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആയുസ്സുള്ളതും അതേപോലെ നമ്മുടെ ശക്തിയും വിദ്യയും എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ക്ഷണികമായി എല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടുമാണ് നമുക്കതെല്ലാം നമ്മില് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവിടുന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവയൊക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യുത് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നാണ്. വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി നിർത്തലാക്കുന്ന പക്ഷം വൈദ്യുതി വിളക്കുകളും മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അത്തരം ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, പൂന്താനം എഴുതിയത്. എന്താണ്? കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കും ജനങ്ങളെ അതുപോലെയാണത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക നാഗരികത വെറും കുട്ടിക്കളി മാത്രമാകുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നവരെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാം. മാതാജി ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും മാതാജി, ഇതും ഒരു സേവ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക നാഗരികത വെറും കുട്ടിക്കളി മാത്രമാകുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം കുട്ടികൾ കളി നിർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുഖം അതോടെ തീരും. മാനവ സംസ്കാരവും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയമായോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവുമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അതാണ്. മാതാജി നെറ്റ് കട്ടായി പോകുന്നു. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മാതാജി. മുറിഞ്ഞു പോണ്, കേക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കാല്ലേ? നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി. അപ്പൊ എവിടെ വരെ കേട്ട്? അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം കുട്ടികൾ കളി നിർത്തണം. മാനവ സംസ്കാരവും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമ അനുഗ്രഹവുമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കേൾക്കണുണ്ടോ? ഈ അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പക്ഷം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും മൃതശരീരത്തിലെ അലങ്കാരം പോലെയാകുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലെ? മൃതശരീരം നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ അണിഞ്ഞ് തലയിൽ കിരീടവും അത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി വീണ്ടും അഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മൃതമായ സംസ്കാരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരത്തിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡിനാൽ ധനം ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെയും മരുസ്ഥലത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 22-23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജസ്ത്വയാനുപൃഷ്ടാനാം സുഹൃദാംന സുഹൃത്പുരേ വിപ്രശാപ വിമൂഢാനാം നിഘ്നതാം മുഷ്ടിബിർമിത വാരുണേ മദിരാം പീത്വാ മദോന്മഥിത ചേതസാം അജാനതാമിവന്യോന്യം ചതോ പഞ്ചാവശേഷിത. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, ഈ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? വിപ്രശാപ വിമൂഢാനാം നിഘ്നതാം മുഷ്ടിബിർമിത വാരുണേ മദിരാം പീത്വ മധോന്മത ചേതസാം മധോന്മതിത ചേതസ. അടികൂടി മരിച്ചത് തമ്മിൽ തല്ലി. അതെ അതെ. മദ്യലഹരിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. രാജൻ, ഹേ രാജാവേ, ഹേ രാജാവേ, ത്വയാ അനുപൃഷ്ടാനാം
അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ അന്വേഷിച്ചതുപോലെ അതാരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്? ആരാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചത് കാര്യം? യുധിഷ്ഠിര യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറയണ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ സുഹൃദാം ജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത് പുരേ നഗരത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ ആ നഗരത്തിൽ വിപ്ര ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപം നിമിത്തം വിമൂഢാനാം വിദ്യകളാക്കപ്പെട്ടവർ നിഗ്നതാം പെട്ടു മുഷ്ടിബി ദണ്ടുകളാൽ മിഥഹ അന്യോന്യം വാരുണിയും പുളിച്ചരിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന മദിരം പീത്വ പാനം ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മദ്യമൊക്കെ പാനം ചെയ്ത് മത ഉന്മതിത ലഹരി പിടിച്ച് ചേതസാം അജാനതാം ഇവ പോലെ അന്യോന്യം പരസ്പരം ചതുഹു പഞ്ച അവശേഷിത ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നു പറയുന്നത് 4 or 5 ആള് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോയി മരിച്ചുപോയി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കള്ള് കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ച് ആ ലഹരിയില് ഭക്തരായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടി മരിച്ചു. അല്ലയോ രാജാവേ, ദ്വാരകാപുരിയിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അങ്ങ് ആരാഞ്ഞുവല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനം ചെയ്ത് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതോന്മത്തരായി ദണ്ടുകളാൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 4 or 5 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായതാണ് ഉദ്ധവരും അക്രൂരരൊക്കെ. ബാക്കി എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മരിച്ചുപോയി. എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ശാപം കിട്ടിയത്? ഗർഭിണിയായിട്ട് അവര് ബ്രാഹ്മണര് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇരുമ്പൊലിക്ക അല്ല എന്ത് ഇവളെന്നാണ് പറയണത്, ഇവള് പ്രസവിക്കുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇതൊക്കെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് അറിയണതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അല്ല നീ പ്രസവിക്കുക, ഒരു ഇരുമ്പൊലിക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഇരുമ്പൊലിക്ക പ്രസവിച്ചു. അതവര് എന്ത് ചെയ്തു? രാവി കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള തെണ്ടും കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കൂർത്ത ഇലകളോട് കൂടിയ ഒരു സസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതിന്ന് പിന്നെ അവര് മദ്യം പാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ബോധമില്ലാണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടി മരിച്ചുപോയി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരെ പദ്ധതി ആയിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെയാണ് അവിടെ നടന്നത്. ശ്ലോകം 24. പ്രായേണ ഇതദ് ഭഗവത ഈശ്വരസ്യ വിജിഷ്ഠിതം മിഥോ നിഘ്നന്തി ഭൂതാനി ഭാവയന്തി ചയന്മിത. പ്രായേണ ഏതത് ഭഗവത പരമപുരുഷന്റെ ഈശ്വരന്റെ വിജിഷ്ഠിതം നിഘ്നന്തി ഭൂതാനി ആത്മാക്കൾ ഭാവയന്തി യത് ആരേ മിതഃ പരസ്പരം. പരിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം നോക്കുക.
നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മതപ്രകാരം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്നും അർഹമായവയുടെ അതിജീവം എന്നുമുള്ള പ്രകൃതി നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി ആരുണ്ട്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമ മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത അവർ അറിയുന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ലോകത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഭഗവത് ഹിതത്താലാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയണം. നമ്മളുടെ മിടുക്കൊണ്ടല്ല, ഒരു വീട്ടിൽ പോലും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മളെപ്പോഴും നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയണം. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെല്ലാം ലോകത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതും ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാലാണ്. ഭഗവത് ഹിതത്താലല്ലാതെ ഒരു പുല്ല് പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് നിർമ്മിതമായ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മധ്യേ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോഴും ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പായ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമവുമായി എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി ചേർക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്തും, നാം ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്തും, നാം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ദാനമായി നൽകുന്നതെന്തും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം. ഭഗവത് ഹിതത്തിനെതിരായി ആരും ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ദാനമായി നൽകുകയോ അരുത്. ധീരതയുടെ മികച്ച ഘടകം വിവേചന ശേഷിയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവൃത്തികളെയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒരാളോട് നമ്മൾ അതിരുവിട്ട് ബഹുമാനമില്ലാണ്ട് പെരുമാറി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാപുരുഷൻ, ആ പരമ ആത്മാവ് പറയും, അത് ശരിയായില്ല, ആ സംസാരം അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു, അത് ശരിയായില്ല, അത് കുറ്റബോധമില്ലെന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നേന്നാണ് അത് പറയാനായിട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അതേസമയം നമ്മളെ ആണ് മറ്റൊരാള് അതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാല്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുള്ള പോലെ അവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മള് ദുഷിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മന്റെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വേഗം മനസ്സിലാവണത്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഒരുവിധം അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും അല്ലെ. കുറെ കഴിയുമ്പോള് അതൊക്കെ ബുക്കിലേക്ക് പോകും, നമ്മുടെ ചെവി കൂടെ കയറി മറ്റേ ചെവി കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സംഭവിച്ച പാവി അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നോർക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരാള് ചീത്ത പറയണം, ചീത്ത കേൾക്കണം എന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു എന്തുണ്ടാവും? ഒരു തലവിധി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് പുണ്യാളന്മാരൊന്നല്ലല്ലോ. പലതൊക്കെ പല ജന്മങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ജന്മങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടകാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക ഈ ജന്മം തന്നെ ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സഹിക്കുക. അല്ലാതും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹിക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവൃത്തികളെയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയെയോ അസന്തുഷ്ടിയെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗതമായ തോന്നലുകൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വഴികാട്ടി. അത്തരം പ്രവൃത്തിയെ എന്ത് പറയും? യോഗ കർമ്മസു കൗശലം, അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം പരിപൂർണതയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന കലയാണത്. അപ്പൊ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാണ്ടിരിക്കുക. കുറെ പൊട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? കുറെ കാര്യമുണ്ട്.
ധാർഷ്ട്യം, ദേഷ്യം, അഹങ്കാരം, അല്ലെ, മമ എന്റേത്, ഇതെന്റെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം, അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 3, 3:30, 4 മണി തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ജപിക്കുന്നു. ആ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും ദുഷിച്ച വാക്കുകള് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25, 26. ജലൗകസാം ജലേയദ്വൻ മഹാന്തോ അദ്യന്തണീയസ ദുർബലാൻ ബലിനോ രാജൻ മഹാന്തോ ബലിനോ മിഥഃ ഏവം ബലിഷ്ഠൈര്യദുബിർ മഹദ്ബലിദാൻ വിഭുഃ യദോന്യദുബിരന്യോന്യം ഭൂഭാരാൻ സംജഹാരഃ. വായിക്കുമ്പോഴത്തേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വല്ലതും? കുറച്ചൊക്കെ ജലജീവികൾ കുറച്ചൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ്? ജലവും ശക്തിയുള്ളവര് ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ ആഹാരമായി തീരുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ നോക്ക്, ജലൗകസാം ജീവികളിൽ, ജലേ ജലത്തിൽ, അതേപോലെ മഹാന്ത വലിയത്, അദന്തി വിഴുങ്ങുന്നു, അണീയസ ചെറിയവയെ, ദുർബലാൻ ബലിനഃ രാജൻ ഹേ രാജാവേ, മഹാന്തഃ അതിശക്തരായവർ, ബലീന കുറഞ്ഞവർ, മിഥഃ യുദ്ധത്തിൽ. അപ്പൊ ശക്തി കൂടിയവനും ശക്തി കുറഞ്ഞവനും യുദ്ധത്തില് ഇത് എന്താവും? ശക്തിയുള്ളവര് പോകുമല്ലേ. ശക്തിയുള്ളവര് ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ തോൽപ്പിക്കും. ഏവം അപ്രകാരം ബലിഷ്ഠൈഹി ശക്തന്മാരാൽ യദൂഭിഹി കുലവംശജരാൽ മഹദ്ഭിഹി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഇതരാൻ വിഭുഃ ഉത്തമ പുരുഷൻ യദൂൻ യദുഭിഹി അന്യോന്യം ഭൂഭാരാൻ സംജഹാര ലഘൂകരിച്ചു. ഭൂതകാലത്ത്, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭാരം അവര് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതെല്ലാം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങള് അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലണുണ്ട് അല്ലെ. ആ ചൊല്ലുമ്പോള് എല്ലാരും ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ ഞാൻ മാതാജി ചോദിക്കോ, നീ മാതാജി ചോദിക്കോ എന്നല്ല പറയാ. ആ ചൊല്ലുമ്പോള് ശ്ലോകത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്രം ഇത് ചൊല്ലുമ്പോഴായാലും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ആ മൂലം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ശ്ലോകം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒരു വാക്കെങ്കിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റേ വാക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വിവർത്തനം വായിക്കുക. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് അത് കഴിഞ്ഞ് വിവർത്തനം വായിക്കുമ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ സംഭവം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയണ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കാം. വിവർത്തനം. ഹേ രാജാവേ, മഹാസമുദ്രത്തിൽ വലിയതും ശക്തരുമായ ജലജീവികൾ ചെറിയതും ദുർബലരുമായവരെ ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ, കണ്ട പ്രഭു പറഞ്ഞു, അത് ജലത്തില് ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ യാദവരിൽ ദുർബലരെ വധിക്കാൻ ശക്തരെയും ചെറിയവരെ വധിക്കാൻ വലിയവരെയും നിയോഗിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചേ. ഞാൻ വായിക്കണം മാതാജി? ബുക്കില്ലേ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോറി മാതാജി. ഭൗതിക വിഭാഗങ്ങളെ പകുതി വായിച്ചു നിർത്തണേ, പകുതി പ്രസന്ന മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഭൗതിക വിഭാഗങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഏവരുടെയും അഭിലാഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ
അസമത്വത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. തന്നിമിത്തം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടവും കഴിവുള്ളവരുടെ അതിജീവനവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഈ മനോഭാവമാണ് ബന്ധജീവിതത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അത്തരം വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സൗകര്യം നൽകുവാനേ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ശക്തരെയും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച ബന്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിൽ കുറച്ച് മേലോട്ടാക്കിയാൽ മതി. അസമത്വമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും സൃഷ്ടിയും പ്രകൃതി തന്നെ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി അങ്ങോട്ട് ആകയാലാണ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്ന നിയമം സംജാതമായത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം അസമത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ടവും ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഏവരും സനാതനരായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമില്ല. ഏവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം അനുഭവ അവകാശികളാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം അവിടെ അസമത്വമില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും ആസ്വാദകനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായയുടെ വശീകരണത്താൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനുമായുള്ള ഈ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മൃതമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്നും കരുത്തന്മാരുടെ അതിജീവനമെന്നുമുള്ള നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി, രണ്ടാൾക്കും താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് പോരാട്ടത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലായിടത്തും സമത്വമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അസമത്വം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം സമത്വമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഒരാള് ദുർബലര് മറ്റുള്ളവരുടെ ചൂഷണം മൂലം കൂടുതൽ ദുർബലരായിത്തീരും. പ്രബലര് അവരെ ദുർബലന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ പോരാട്ടത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് അവര് ജയിക്കും അല്ലെ. ഏവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തില് എല്ലാവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം അനുഭവ അവകാശിയാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും സമത്വമാണ്. ഏത് സമയത്തും സേവ കിട്ടാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കണം അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും ആസ്വാദകനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാകുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് പിന്നെ അതിന് ബഹളം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശ്ലോകം 27. ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഹൃത്താപോപശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിഹിതാനി മേ. ദേശം കാല അർത്ഥ പ്രാധാന്യം യുക്താനി പൂരിതമാക്കി ഹൃത്ത് താപ ഉപശമാനി ശമിപ്പിക്കുന്ന ഹരന്തി സ്മരതഃ ചിത്തം ഗോവിന്ദ അഭിഹിതാനി എനിക്ക് വിവർത്തിക്കാം. പരമപുരുഷൻ അതാണ് ഗോവിന്ദൻ. എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഗോവിന്ദൻ എനിക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, അതിൽ ഞാൻ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ കാലദേശങ്ങളുടെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ്. 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും അത്രയും നമ്മൾക്ക് സഹായകമായി വരുന്നു. അതുപോലെ അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങള്
കാലദേശങ്ങളുടെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും എവിടെയായിരുന്നാലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥം: കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് നൽകിയ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാത്രം ക്ഷേമത്തിനായി നൽകിയിട്ട് പോയ ഉപദേശങ്ങളല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവത്ഗീത അത്രയും നല്ല ഉപദേശ സംഹിതയാണ്. അവ സമസ്ത ദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി നമ്മൾ എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് പിന്നെയും അത് കേൾക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണേ? ആണ് അല്ലേ? മാമക പാണ്ഡവ ശൈവ കിമകുറുവത് സഞ്ജയ, എന്റെയും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണേ? അഹങ്കാരവും എന്റേതെന്നുള്ള ആ മത്സരബുദ്ധിയുമാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ഓരോ വാചകങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത സർവഭേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരാംശമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ബൃഹത്തായ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അഭ്യസിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ളവർക്കായി ഹൃദ്യമായി ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാവുന്നു ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങൾ. കണ്ടാ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ, അല്ലെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിൽ പറയണ എന്താണ്? അല്പബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കൊച്ചാക്കല്ല പറയണത്. അവര് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. തൊഴിലാളികൾ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യവിഭാഗത്തിൽ ഉയർന്നവരുടെയും യോഗ്യതയില്ലാത്ത സന്തതികൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകം രചിക്കപ്പെട്ട ഐതിഹാസിക ചരിത്രമായ മഹാഭാരതത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മപർവം എന്ന ഭാഗത്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളവായ എല്ലാ പ്രശ്നം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ഭൂലോകവാസികളെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അന്തർദാനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശക്തിയും ഔന്നത്യവും പരാജയപ്പെടുന്നത് മുഖാമുഖം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും സ്മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ? ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ തുടങ്ങാം. വാഞ്ചകൽപതഗുരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी. മാതാജിയോടെ പോയി माताजी ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ. മാതാജി മ്യൂട്ടാന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ്.